So Mr. Abul Kalam, 70 years of age, hailing from Kulawara, Sylhet, was admitted in SCS 26th March 2021 with the complaints of increased shortness of breath for the last 1 month and palpitation for the last 15 days. According to the patient's statement, he was alright 1 year back. Since then, he developed occasional shortness of breath, which was initially occurred with moderate to severe exertion, like heavy weight lifting, and relieved by taking rest for a few minutes. But over the period of time, this shortness of breath is increased in both severity and duration. And for the last 1 month, he felt breathlessness even on mild exertion like washing, bathing, coughing, and his daily activities, and relieved by taking rest for a prolonged period of time. And this shortness of breath is also associated with sudden awakening at midnight with breathlessness. But there is no history of breathlessness on lying flat position. He gives no history of seasonal or diurnal variation, and this shortness of breath is not aggravated by any cold, dust, fume, or any allergen, and there is no history of blood stain coughing. He also gives history of palpitation for the last 15 days, which is gradual in onset and regular in nature. And this palpitation was initially felt with moderate to severe aggression, but over the period of time, this palpitation is increased in both frequency and duration. And this palpitation is not associated with any loss of consciousness, any increased frequency of micturition, or any weakness of any side of the limb. He also gives occasional history of chest pain, as well as he also gives history of fatigability and occasional leg swelling. But this leg swelling is not associated with any uveitis discoloration of sclera or any skin micturition. There is no history of any loss of consciousness, as well as there is no history of prolonged fever, and his bowel and blood activity is normal. He is non-diabetic, non-hypertensive, and he is non-asthmatic, and there is no history of tuberculosis. He took some sorts of medication for his illness, but he could not mention their name. And there was no previous hospital admission history. And there is no history of fever or joint swelling during his childhood. And he is non-smoker, non-alcoholic, and he came from a low socioeconomic status. And all of his family members are enjoying good health. And he is immunized as per as national schedule. He is immunized as per as national schedule. And on general examination, my patient is ill-looking with average body building, nutrition, diabetes on choice. Patient is cooperative, and his pulse is 80 beats per minute, which is low volume and regular in nature. There is no radial or no radifemoral condition of vessel is normal, and his blood pressure is 90 by 70 millimeter of mercury. JBP is not raised. And otherwise, there is no clubbing, pulmonary lymphopenia, or there is no lymphadenopathy. Patient is not anemic, not cyanosed, not dehydrated. All other parameters are normal. On the cordial examination, shape of the chest is normal, and there is no ascarnum or no other swelling, and apex beat is located in left hip intercostal space, which is forceful and well sustained, and which is located in 9 cm from midline, and which size is less than 3 cm in size. And there is no left parasternal hip, as well as P2 is not palpable, and there is a systolic thrill in the right second intercostal space. And first heart sound is normal, and third component of second heart sound is absent, and there is an ejection systolic murmur in the right second intercostal space, which is harsh in nature, and grading is 4/6, and which radiates to the right side of the neck, and which is best heard with breath, cold after expiration, and leaning and sitting forward with the diaphragm of the stethoscope. And on dynamic auscultation, the murmur of this patient is increased, augmented by a squatting or hand reposition, but it is not augmented, or it is decreased by Valsalva maneuver or a standing position. And
base of the lung is clear and all other parameters are within normal limit. So my professional diagnosis is using ASU sir, aortic stenosis, most probably degenerative in origin, and patient is NYG class 3 and sinus failure. Yes, sir. Yes, sir. চেস্ট পেন উল্লেখ করতে আর যে ব্রেজের মধ্যে কাপ ব্রেজের মধ্যে কাপেরটা একটু শ্বাসকর সাথে কাশি শুধু শুধু টেন্সি করছে কাশি থেকে কাশি হয়ে করছে আর সাথে 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 কাশ দুটো একদম আর একটা তো চেস্ট পেন করছে চেস্ট পেন যখন বলবা তখন এটা কোয়ালিফাই করতে হবে এটা সে বলছে যে স্যার অকেশনাল মানে মেইনলি সেটাকে হাইলাইট করা। জি স্যার। এখন নির্দিষ্ট কথা বলে চেস্ট পেন বলি আমরা তো চেস্ট পেন যদি এটা জরুর পারো এটা বলুন। চেস্ট পেনের কিছু করতেই হবে। জি স্যার। আর একটা জিনিস বলছে যে এই পেশেন্টের যে ইমিউনাইজেশন যে ঠিক আছে তোমার বাচ্চা ঠিক আছে এই বয়সে স্যার আমি বলছি অ্যাজ ফার এজ ন্যাশনাল শিডিউল আমি ইউকে শিডিউল বলি না মানে ওই সময় আমাদের দেশে যেভাবে শিডিউল ছিল ওভাবে মনে হয়েছে ইউকে শিডিউল বলি না স্যার ন্যাশনাল শিডিউল বলছি। আচ্ছা তাহলে তুমি এমনি কেমন কিছু বলা যায় হ্যাঁ আর কি নিতে স্যার আমার আদার ডিফারেন্সিয়েট হচ্ছে কি স্যার could be a case of hypertrophic obstructive cardiomyopathy. হ্যাঁ Hypertrophic cardiomyopathy. হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি জি স্যার। হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি জি স্যার। হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি কি হবে ডিফারেন্সিয়েট প্রথম অবস্থাটি বলছি obstructive cardiomyopathy. এদিকে বলে হাইপারট্রফিক হ্যাঁ এদিকে বলে কোয়ালিটি বলে Hypertrophic obstructive cardiomyopathy. ডিফারেন্সিয়েট স্যার একটা pulmonary stenosis হতে পারে স্যার। এই দুটো রাখতে চাই। আপনি যদি পারে স্যার কোয়ালিটেশন ব্যাপারটা এই যে সেটা আমি হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি যদি না কেন না কেন স্যার তুমি তাহলে কোনটা বলো তুমি আগে আমি aortic stenosis হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি না কেন যদি বলো sir hypertrophic cardiomyopathy not enough because there is absence of jerky pulse, absence of double apical impulse. আর মূলত এই দুটো অ্যাবসেন্স বাকিটা তো থাকতে পারে। বড় স্যার আর ইয়ামিন। ডাইনামিক অস্কালটেশন স্যার ডাইনামিক অস্কালটেশন স্যার এটা যেটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তুমি তো বলতে হবে এটা থেকে কিছু বলে তাহলে এটা ডায়াগনোসিস বলার সময় মেয়োটিক স্টেনোসিস ডিজেনারেটিভ এটা না বলে তারপর যদি কোনো কোশ্চেন আসে তখন তুমি এই পর্যন্ত বলো প্রবাবলি বলতে দিতে পারি তখন তারপর তুমি কেন বলো এই মানে না কেন ডিজাইন করে বসে কি কথা বলো ডিজেনারেটিভ aortic stenosis এর মোস্ট কমন কজ হচ্ছে যে স্যার মানে এজ অ্যাজ এ ডিজেনারেটিভ ইজ মোস্ট কমন rheumatic হতে পারে স্যার ইন পার্সপেক্টিভ অফ আওয়ার কান্ট্রি there is also no history of rheumatic fever in his childhood overall মানে স্যার মানে আমি ये মনে হচ্ছে কি স্যার হতে পারে rheumatic still আদার ভালভুলার ডিজিজ other associated disease নাই স্যার এটা হচ্ছে অনেক other isolated সেকেন্ড বলছে যে ওই যে জি স্যার other valve involvement নাই এটা rheumatic এর against আছে স্যার এই কথাগুলোই তো বলে দিতে আছে তাহলে তুমি এওটিক সবার একটু কি বলছো স্যার question জন্য আমি স্যার লো ভলিউম স্লো রাইজিং পালস পাইছি স্যার লো ভলিউম স্লো রাইজিং লো পালস রাইজিং তারপর হচ্ছে স্যার ব্লাড প্রেশার স্যার ন্যারো পালস 90/70 মিলিমিটার আর স্যার আমি স্যার একটা হিভিং এপিগ্রিপ পাইছি স্যার একটা সিস্টোলিক থ্রিল পাইছি ইনজেকশন শিফট ছিল স্যার 5 ইন্ডাকশনাইজ পাইছি 90 ডিফারেন্ট টোনিক তারপরে ইনজেকশন সিস্টোলিক থ্রিলিং aortic area and there is also injection system harsh injection systolic marker in aortic area which radiates to the right side of the body and soft or absent aortic component of second side. সব তো এক্সামিনেশন করছিল এটা সস্কলটা ফেল করে Sculpted the recording. আমি এটা আপনাকে দেখবো না অসুবিধা হবে অসুবিধা আমাকে বলবো আমি কি বলি इसमें क्या हो तो
শ্বাসটা ফেলে শ্বাস লম্বা করে নেয়, তারপর ছাড়ে ধরে রাখে। আজকে তো করোনা রেকর্ড করে না সব দিকে রেকর্ড দেয়া তো রেকর্ড আইএসএ করে সঠিক তো দেয়া তো রেকর্ড ডিরেকশন ডিরেকশন আস্তে আস্তে বাড়তেছে আস্তে আস্তে মারতে হবে ওই যে দেখি ঘরে যখন শুরু হয়ে যায় তখন আর সেটা থাকে এখন বাড়বে শ্বাসটা নেন, শ্বাসটা নিয়ে ছেড়ে দেন, ছেড়ে ধরে রাখেন। শ্বাসটা নেন, নিয়ে ছেড়ে ধরে রাখেন। এই মানে আর শ্বাস নেন লম্বা লম্বা, শ্বাস নেন ছাড়, শ্বাস নেন ছাড়। ঠিক আছে, শুয়ে যান আপনি। So what is differential diagnosis? So differential diagnosis, hypertrophic constructive cardiomyopathy. I will confirm between aortic stenosis and hypertrophic cardiomyopathy. I will confirm by 2D cardiographer and tachycardia. By examination. By examination, clinically. Clinically, sir, I will differentiate by dynamic oscillation. Either is it Then you proceed. বলছে হারিয়ে এখন করে হ্যাঁ, এটা করে নেই। এখন করে নিয়েছে। তোমার এটা এটা দেখাই দিই। যে আমি ডাইনামিক করতেছি। ওর আমার সেটা পরে। এখন করে নিই। ডাইনামিক করতেছি। কেউ করবে না। Dynamic হচ্ছে স্যার, এটা হচ্ছে হ্যান্ড গ্রিপ করে আমি করতে পারি। বলো না। আচ্ছা, একটু আপনি এই যে আমি যখন 1 2 3 বলবো, এই যে এভাবে ইয়ে করবেন, চাপ টান দিবেন, ঠিক আছে? আমি যখন বলবো দেখি 1 2 3, স্যার বন্ধুকে বসাবো স্যার। Why not aortic regurgitation? Why not aortic regurgitation? Why not aortic regurgitation? अभी तक क्लास high volume है collapsing pulse. एफर को And क्लास white है pulse तबला pressure अमीन is और also absent. लाभ And देखने there is को also होने absence हमारे को of नहीं early diastolic murmur in new aortic area. So this is not ERT একটা ইয়ে আসতে পারে, ডিটি আসতে পারে, ASART একটা আসতে পারে। স্যার AS usually মানে যখন aortic regurgitation থাকে তখন AS এটা ডিট আসতে পারে, তখন একটা ফ্লো মার্মার পাওয়া যায়, কিন্তু এখানে AS তো স্যার মানে আমার এয়ার আসা যৌক্তিক আছে, এয়ার থাকলে AS আসবে। আচ্ছা শুনুন এখন এস ইজ এ মোস্ট কমন কজ মানে কমন ভালভুলার হার্ট মানে হার্ট ডিজিজ যেটা তোমার থার্ড কমন হার্ট ডিজিজ ইজ aortic stenosis. যাতে দেখতে পাওয়া পরীক্ষার ফলে এটা মোস্ট কমন হার্ট কোন ভালভুলার হার্ট ডিজিজ। ভালভুলার বলতে আমি স্যার পাইছি থার্ড কমন হার্ট ডিজিজ ইজ aortic stenosis, এটা হচ্ছে লাইন পাইছি কোন হার্ট ডিজিজ? থার্ড কমন হার্ট কোন হার্ট ডিজিজ? হ্যাঁ না ভালগুলা valvular. থার্ড কমন হার্ট ডিজিজ ভালভুলার। মোস্ট কমন কি স্যার ভালভুলার MS মোস্ট কমন আসসালামু আলাইকুম। অসুবিধা নেই MS অসুবিধা নেই এটা কোশ্চেন আছে কমন মোস্ট কমন কোনটা পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মোস্ট কমন কি থার্ড কমন বললাম মোস্ট কমন কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ। Valvular heart নাম্বার 1 হচ্ছে mitral valve collapse, নাম্বার 2 bicuspid aortic valve, নাম্বার 3 ASD। তাহলে তোমার মোস্ট কমন হচ্ছে কি তোমার MR স্যার
ফাংশনাল এমআর, এমবিএ এমআর, এগুলো হচ্ছে ওয়ার্ল্ডওয়াইড সবচেয়ে মোস্ট কমন। কথা বুঝছো? এমবিএ পেশেন্ট মানে প্রেজেন্ট করে কিনি, জি স্যার। এমবিএ পেশেন্ট প্রেজেন্ট করে কিনি, মাইক্রোবাল কোলাপসের পেশেন্ট MBP, mitral valve collapse patient কি নিয়ে প্রেজেন্ট করছে? mitral valve collapse বেসিক্যালি স্যার হার্ট ফেলিওর পেশেন্ট নিয়ে present করছে। এটা তোমার পেয়েছি আমরা তাকে। তুমি যখন মোস্ট কমন বলবা, থার্ড কমন, তখন প্রথম দুটো নাম জানতে হবে। মোস্ট কমন দুইটা কোনটা হবে। এখন এএসএর এই পেশেন্টের এটিওলজি বলতে তুমি ডিজেনারেট জি স্যার, মোস্ট লাইকলি। আর কি কি কজ হতে পারে? Sir, number 1 degenerative, number 2 is rheumatic origin, so number 3 is congenital bicuspid aortic valve. বলতে পারা যাচ্ছে ওগুলো পাইছো না কনজেনিটাল। কনজেনিটাল মানে Congenital bicuspid aortic valve. Which is further is taken in classified by sir as রিমাটিক মানে কি হইতো? rheumatic টা স্যার ইউজুয়ালি প্রেজেন্ট করা হচ্ছে 30 to 50 ইয়ার্স এর মধ্যে, আর যেটা mitral bicuspid aortic valve টা 30 to 60 এর মধ্যে, আর degenerative টা more than 60 to 65 এর উপরে স্যার Present করে। জি স্যার। এখন অটিক বাল্বের হিমোডাইনামিক চেঞ্জটা কী হয়? স্যার মানে বেসিক্যালি এখানে স্যার যেটা হচ্ছে মানে এলবিওটি অবস্ট্রাকশন, এলবিওটি অবস্ট্রাকশনের কারণে মানে এখানে আফটারলোড বেড়ে যাচ্ছে, যেজন্য এলবিওটি অবস্ট্রাকশনের কারণে স্যার রেইজড প্রেশার ইন লেফট ভেন্ট্রিকল, এখানে প্রেশার ইনক্রিজ হচ্ছে এবং এটার কারণে একটা কম্পেনসেটরি লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি, অ্যান্ড দিস হাইপারট্রফি হ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স অফ প্যাথোলজিক্যাল কনসিকুয়েন্স আছে, যেটার কারণে সিমটম অ্যান্ড সিমটম রিলেটেড মর্টালিটি হয়েছে, মানে তার প্রেশার ওভারলোড, তারপর হাইপারট্রফি, এই হাইপারট্রফির প্যাথোলজিক্যাল কনসিকুয়েন্স হিসেবে তার সব সিমটম এবং তার ফাদার কমপ্লিকেশনগুলো আছে। তাহলে এই যে অবস্ট্রাকশন, এটা কী অবস্ট্রাকশন? এটা হচ্ছে ফিক্সড অবস্ট্রাকশন। এটা বলতে হবে। যেহেতু তুমি হাইপারটনিক অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি আনবা, ওইটা কিন্তু ডায়নামিক, এটা হলো ফিক্সড। ফিক্স। তাহলে ফিক্স যদি হয় তাহলে দুই ধরনের একটা প্রবলেম, একটা হচ্ছে বাল্ব এলবিতে আর একটা হচ্ছে আউটপুটে। এলবির জন্য এলবির কী কী চেঞ্জ হবে? লেফট ভেন্ট্রিকুলার স্যার, লেফট ভেন্ট্রিকুলে মূলত এখানে স্যার কনসেন্ট্রিক লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি। হাইপারট্রফি হবে। তাহলে কার্ডিনাল সিমটম কী কী? কার্ডিনাল সিমটম হচ্ছে স্যার এক্সারশনাল চেস্ট পেন, এক্সারশনাল ডিসনিয়া অ্যান্ড সিরকো, কিন্তু হচ্ছে স্যার চেস্ট পেন কেন হয়? চেস্ট পেন স্যার এক নম্বর হচ্ছে যে কি এখানে লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি হয়, মানে ইনক্রিজ মাসেল মাস দ্যাটস হয়, এবং এখানে ক্যাপিলারি ইনগ্রোথ কম হয়, মানে করোনারি ফ্লো রিজেক্ট কমে যাচ্ছে, তার মাসেল মাস বেড়ে যাচ্ছে, এটার কারণে স্যার ইনক্রিজড ডিমান্ড ডিক্রিজ সাপ্লাই, সাপ্লাই ডিমান্ড মিসম্যাচ, দ্যাট ইজ নাম্বার 1 কজ। আর নাম্বার 2 হচ্ছে স্যার অ্যাসোসিয়েটেড করোনারি আর্টারি ডিজিজ থাকতে পারে 50% ক্ষেত্রে। আর নাম্বার 3 হচ্ছে স্যার তার এলবি অ্যান্ড ডায়াস্টোলিক প্রেশার বাড়ার জন্য ওনার হচ্ছে যে স্যার ওই ডিক্রিজ ডায়াস্টোলিক গ্রেডিয়েন্ট, এটার কারণে করোনারি সাপ্লাই মানে স্যার ব্লাড ফ্লোটা কম হয়, এটা একটা সাবএন্ডোকার্ডিয়াল ব্লাড প্রথমটা বলছো রিলেটিভ ইস্টিমেট এই তো জি স্যার। এটা প্রথমে বলছো এক কথা বলছো ডিসনিয়া কেন হয়? ডিসটেন্সের দুটো কারণ হয়, এক নম্বর হচ্ছে সিস্টোলিক ডিসফাংশন আর দুই নম্বর হচ্ছে ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশন। প্রথমে স্যার ওনার লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফির কারণে এলবি তোমার পেশেন্টের কী করানো হচ্ছে? তুমি বলছো তোমার পেশেন্টের স্যার মোস্ট লাইকলি ক্লিনিক্যালি তো স্যার আমি সিস্টোলিক আর ডায়াস্টোলিক আলাদা করতে পারবো না, ওনার হার্ট ফেলিউর আছে। তোমার ক্লিনিক্যাল ফিচার কী পেয়েছে? এফেক্টস কী পেয়েছে? এফেক্টস বিট শিফটেড না স্যার, তাহলে তাহলে ডায়াস্টোলিক হার্ট ফেলিউর, তাহলে ডায়াস্টোলিক হওয়ার চান্স, ডায়াস্টোলিক হওয়ার চান্স বেশি। তাহলে ডায়াস্টোলিক, তাহলে তোমার ডিসনিয়া কী করাবে? স্যার ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশন মানে এখানে ডিসনিয়া কেন হয়? ডায়াস্টোলিক স্যার যেটা হয় লেফট ভেন্ট্রিকুলার অ্যান্ড ডায়াস্টোলিক প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে, ওরা আলটিমেটলি স্যার এলএ প্রেশার ইনক্রিজ করবে, ওর পালমোনারি কন্ডিশন হবে, এভাবে মানে ডায়াস্টোলিক হার্ট ফেলিউরে কনলি হবে স্যার শর্ট আছে। তোমার এই পেশেন্টের, তুমি আমাকে এখন বলো ডায়াস্টোলিক হার্ট ফেলিউর এবং সিস্টোলিক হার্ট ফেলিউর মধ্যে পার্থক্য? পার্থক্য মানে দুইটাই তো হার্ট ফেলিউর, জি স্যার। কিন্তু একটার ইএফ ঠিক আছে, একটার ইএফ ঠিক নেই, তাহলে ফেলিউর ওই রকম। মানে আমি স্যার ক্রাইটেরিয়া বলবো, মানে হার্ট ফেলিউর উইথ রিডিউস রিজেকশন ফ্র্যাকশনের ক্রাইটেরিয়া আছে, মানে হার্ট ফেলিউর উইথ রিডিউস রিজেকশন ফ্র্যাকশন, হার্ট ফেলিউর উইথ প্রিজার্ভ রিজেকশন ফ্র্যাকশন, একটা প্রিজার্ভ, এটা তোমার হচ্ছে প্রিজার্ভ। আর হার্ট ফেলিউর না ডায়াস্টোলিক, হার্ট ফেলিউর উইথ প্রিজার্ভ রিজেকশন ফ্র্যাকশন আমরা তখনই বলবো স্যার নাম্বার 1 হচ্ছে পেশেন্টের সিমটমস অফ হার্ট ফেলিউর থাকবে, তারপর নাম্বার 2 হচ্ছে ওনার এলিভেটেড বিএনপি থাকবে স্যার, বিএনপি রেস্ট থাকবে, তারপর 3 নম্বর হচ্ছে ওনার স্যার ইকোতে আমি স্যার
ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশন। এই তিনটা আমার কথা এটা না, এটা তো ঠিক আছে, তোমার কথা মানছি। ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশনে হোয়াই ইট ইজ কল্ড হার্ট ফেলিয়ার। হার্ট ফেলিয়ার বলা হয়, ইএফ তার নর্মাল আছে সবই, কেন তাকে হার্ট ফেলিয়ার কেন বলা হয়? কারণ স্যার এখানে হচ্ছে যে কি অ্যাকচুয়ালি মানে হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ হার্ট ফেলিয়ার? heart failure. Heart failure is a clinical syndrome where heart cannot pump adequate cardiac output or can do so in expense of rest feeling pressure. চাইলে মধ্য কথা কী হলো, কার্ডিয়াক আউটপুট কমে। Yes. তাহলে এখানে কীভাবে, এখানে তার ইএফ সবই ঠিক আছে, তার কার্ডিয়াক আউটপুট কমে কমে। এখানে হচ্ছে স্যার ভেন্ট্রিকুলার ওয়ালটা স্টিফ হওয়ার কারণে এলবি কমপ্লায়েন্সটা কমে যাচ্ছে। এলবি কমপ্লায়েন্স কমে যাওয়ার কারণে স্যার ডায়াস্টোলটা ফুল ঠিকমতো হচ্ছে না। তখন এলবি ইডিপি রেস্ট হবে। এলবি ইডিপি রেস্ট হলে স্যার ভেন্ট্রিকুলার ফিলিংটা কমে যাবে স্যার। ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং কমে আউটপুট কমে। সকল তুমি তো বললা যে শেষ করে দে তার কি অংশ ডেফিনেশনে কি বললা? হ্যাঁ, it is a clinical syndrome where heart cannot pump adequate cardiac output একটা গেল or can do so এটা মেনটেন করে by in expense of rest feeling pressure. নেক্সট মিনিট এটা হচ্ছে সেটা। হ্যাঁ, এখন তার কি এই পেশেন্টের কি কার্ডিয়াক আউটপুট কমে কেন? ডায়াস্টোলিক পেশেন্ট কার্ডিয়াক আউটপুট কমে কেন? কমবে স্যার। কীভাবে? কারণ স্যার তার ডায়াস্টোলিক ফিলিংটা অ্যান্ড ডায়াস্টোলিক ভলিউম একসাথে বলো। ডায়াস্টোলিক ফিলিংটা কম হচ্ছে স্যার। এলবি ইডিপি এলবিতে স্যার এন্ড ডায়াস্টোলিক যে প্রেশারটা একটা বেড়ে যায়। প্রেশার বাড়ার কারণে এটিএম থেকে যেখানে স্যার ভলিউমটা আসবে এটা কমে যাচ্ছে। সবই মানলাম, এটা কম সবই করে দাও। মানলাম। এখন আমাকে এটা বলো, তাহলে তার ইএফ ঠিক থাকলো কেন? ইএফ ঠিক থাকে কেন? তার হচ্ছে স্যার কন্ট্রাকশনের সমস্যা হয় স্যার। আমরা তো ইএফজিটা মেজার করি, এটা তো মানে ইনডাইরেক্ট মেজারমেন্ট অফ স্যার মানে এলবি কন্ট্রাকশন স্যার। স্ট্রাকচার ফাংশন দেখি এলবি কন্ট্রাকশন এলবি কি হয়? ইএফ কিভাবে মেজার করে? পার্সেন্টেজে মাপি না, ইএফ কিভাবে মেজার করে বলো তো? তোমাকে কিন্তু এটা ধরো তোমার হার্ট ফেলিয়ার এই জিনিসটা কিন্তু এখন প্রায়, কারণ ডায়াস্টোলিক হার্ট ফেলিয়ার তো কিন্তু এখন মার্কেটে খুব পাইতেছে। হ্যাঁ, হাইপারটেনসিভ এবং এএসএফ পাইলেই কিন্তু ডায়াস্টোলিক ফাংশন নিয়ে কিন্তু লাফালাফি করে। এই জন্য আমি তোমাকে কোয়েশনগুলো করছি। স্যার ইজেকশন ফ্র্যাকশন তো আমরা স্যার ইকোকার্ডিওগ্রামে কয়েকটা মেথডে মেজার করি। একটা কনভেনশনাল যেটাই করো, 100% করি, তারপরে সিমস মডিফাইড সিমসের মেথডে করি। ইএফটা বাই করে যায়, ইএফটা বাই করে কিভাবে ক্যালকুলেট করে কিভাবে? ইজেকশন ফ্র্যাকশন হচ্ছে স্যার এন্ড ডায়াস্টোলিক ভলিউম আপনার রেস্টুরেন্ট and systolic volume divided by end এন্ড systolic volume বলো বলো এন্ড ইজেকশন ফ্র্যাকশন হচ্ছে স্যার এন্ড ডায়াস্টোলিক ভলিউম, তো ওখান থেকে মাইনাস এন্ড সিস্টোলিক ভলিউম ডিভাইডেড বাই হার্ট রেট। হার্ট রেট and diastolic volume যাই হোক, এখন ভলিউম তুমি এন্ডাস্ট্রির ভলিউমটা একটু ইয়ে করতেছে। এন্ডাস্ট্রির ভলিউম তো কম, এখানে কি কনস্ট্যান্টই হতে হবে যে সাইড ছোট কেভিটি ছোট। স্টুপ ভলিউম, ওই কেভিটির মধ্যে যতটুকু আছে ততটুকু সে বাইরে করে দিচ্ছে। স্টুপ ভলিউম সেই জন্য ইএফ স্টুপ ভলিউম সাপ্লাই ডিভাইস। স্ট্রোক ভলিউম হচ্ছে যে কি দ্য অ্যামাউন্ট হুইচ ক্যান হার্ট পাম্প ইন ইচ বিট, মানে প্রত্যেকটা বিটে সে যতটুকু হার্ট ব্লাড ইজেক্ট করতে পারে, দিস ইজ এ স্ট্রোক। ইএফ মানে কি? ইএফ হইল ইএফ এর সংজ্ঞা কি? ইএফ এর সংজ্ঞা মানে স্যার পার্সেন্টেজ অফ বলো পার্সেন্টেজ অফ ইজেকশন ফ্র্যাকশন হচ্ছে স্যার তার মানে এন্ড ডায়াস্টোলিক যে ভলিউম তার যত পার্সেন্ট সে ইজেক্ট করতে পারছে, দিস ইজ ইজেকশন ফ্র্যাকশন আর ভালো কথা, পার কথা আছে। পার বিট হার্ট বিট। তাহলে তোমার যদি ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশনে কি হয়? ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশনে হলে কি, যেহেতু তার ভলিউম কমে যাচ্ছে, জি স্যার, ভলিউম কমে যাচ্ছে, জি স্যার। কিন্তু সে যেহেতু আমরা স্ট্রোক ভলিউমের সাথে আমাদের এই ইএফ রিলেটেড, ঠিক আছে, তাহলে সে যতটুকু ব্লাড বাইর করতেছে এইটাকে পার্সেন্টেজ করে করে দেখা গেছে ইএফ ক্যালকুলেট করতেছে, কিন্তু এর কারণে ইএফ নর্মাল থাকতেছে, কিন্তু তার আউটপুট বেসিক্যালি কিন্তু কম হয়েছে। তার আউটপুট কত হওয়া উচিত? আউটপুট কতটুকু হওয়া উচিত প্রতি মিনিটে? 5 to 6 লিটার পার মিনিট। তাহলে প্রতি মানে বিটে কতটুকু হওয়া উচিত? কত স্ট্রোক ভলিউম জি স্যার। কত ml? স্ট্রোক ভলিউম, হ্যাঁ কত এমএল? স্ট্রোক ভলিউম তো স্যার 80 ml 80 থেকে 120। কিন্তু দেখা গেছে ডায়াস্টোলিকে কিন্তু তার যেহেতু ডায়াস্টোলিক ভলিউম কম, সে ইজেক্ট করতেছে, কিন্তু এটা হয়তো 60 করতেছে, 40 করতেছে, কিন্তু ক্যালকুলেট করে দেখা যাইতেছে তার ইএফ সমানই পাইতেছে, কিন্তু আউটপুট তো বেসিক্যালি করতেছে। দিস ইজ ওয়াই দিস ইজ
কার্ডিয়াক মানে আউটপুট যত কমতেছে ইট ইজ হার্ট ফেলিওর। এখানে যদি তুমি সোজা ভাষায় মনে রাখো, ডেফিনেশনের সাথে মিলে সব। হ্যাঁ আমার কথা হচ্ছে এই বেসিক জিনিসগুলো ইএফ রেগুলার তুমি দেখতেছো কিন্তু রিএফ জিনিসটা কি আর ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশনটা মানে এই জিনিসটা কি এটা তোমার বেসিক জিনিস জানতে হবে। এই পেশেন্টের এটা ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশন, এই পেশেন্টটা প্রতীকটা দেখে তার আউটপুট কমবে, লো কার্ডিয়াক কারণ এই সিমটমগুলোর উপরে ডিপেন্ড করে তোমার পেশেন্টের প্রগনোসিস। ঠিক আছে, সিমটম কেন হয়, সিমটম কেন হয় এই পেশেন্টের? সিনকোপ হচ্ছে স্যার দুটো কারণ, একটা হচ্ছে লো কার্ডিয়াক আউটপুট নাম্বার 1 আর নাম্বার 2 যদিও রেয়ার দিস ইজ এরিথমিয়া। তাহলে লো কার্ডিয়াক হবে। লো কার্ডিয়াক আউটপুট যেহেতু ফিক্সড অবস্ট্রাকশন, বিশেষ করে পেশেন্ট যখন এক্সামশনে যায় পেরিফেরাল ভেসেল ডাইলেশন হয়, ওদিকে ব্লাড পুলিং হয়, এদিকে কার্ডিয়াক আউটপুট কমে যায়, সিম্পল হাইপারফিউশন। তাই এই বেসিক জিনিসগুলো তিনটা বেসিক, কারণ এই তিনটা সিমটমের উপরে ডিপেন্ড করে পেশেন্টের প্রগনোসিস। কি প্রগনোসিস? যদি চেস্ট পেইন থাকে তার মর্টালিটি রেট কত? চেস্ট পেন থাকে স্যার মিডিয়ান সার্ভাইভাল ইজ 5 ইয়ার্স, আর যদি সিল গ্রুপ থাকে মিডিয়ান সার্ভাইভাল ইজ 3 ইয়ার্স, আর ইন কেস অফ শর্টেজ অফ ব্লাড ডিসনি দিস ইজ 2 ইয়ার্স। তার মানে হলো একটা পেশেন্টের যদি কমপ্লেন করে এস এর পেশেন্ট যে তার শর্টনেস অফ ব্রেথ আছে, শর্টনেস অফ ব্রেথ আছে, তাকে ইমিডিয়েটলি তাকে ইন্টারভেন ইন্টারভেন করতে হবে, ইমিডিয়েটলি তাকে ইন্টারভেন করতে হবে। ঠিক আছে, এখন তোমার এই যে অবস্ট্রাকটিভ মায়োপ্যাথি হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি, অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথির সাথে এটা তোমার যখন করতে হবে, তোমাকে আগের বারে যে প্রেজেন্ট করছিল ওকে তাকে বলছি, তোমাকেও বলতেছি যে না বলার সময় বললে হবে না, ইউ হ্যাভ টু এক্সামিন, হ্যাভ টু এক্সামিন। যখন তুমি কোনো কারণে এক্সামিন করবা সাথে সাথে কিন্তু ডায়াবেটিক্যাল সাসপেক্ট, অথবা তুমি পেশেন্টকে ম্যানুভার করতে হইলে তোমার এক্সামিনারকে তুমি জিজ্ঞেস করে নিবা যে স্যার আমি একটু পেশেন্টকে ম্যানুভার করতে চাই, হ্যাঁ ম্যানুভার করতে চাই। এখন এই ম্যানুভারে তোমার হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথিতে কী কী চেঞ্জ? স্যার হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি আর অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস নাম্বার 1 হচ্ছে আমরা সেখানে বেশ কয়েকটা ম্যানুভার করতে পারি। তুমি মনে করো একটা ম্যানুভার করো, জি স্যার। হ্যাঁ তাহলে এখানে কী ঘটনাটা, মেকানিজমটা কী ঘটে মেকানিজম হচ্ছে স্যার মেইনলি প্রিলোড এবং আফটারলোড। বলো? স্যার আমি যখন একটা রোগীকে স্কোয়াটিং পজিশন দিই অথবা হ্যান্ড গ্রিপ পজিশনে করব, তখন হচ্ছে তার পেলোড কমে যাবে, বিভিন্ন যে অ্যাওর্টাইক কম্প্রেশন হয়, ভেনাস কম্প্রেশন পেলোড কমে যাবে। মানে স্যার স্কোয়াটিং এবং হ্যান্ড গ্রিপ পজিশনে স্যার HOCM হাইপারট্রফিক অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি আপনারা ইন্টেন্সিটি ইনক্রিজ করবে, আর উল্টাভাবে স্যার অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস ডিক্রিজ করবে। বুঝাইয়া বলো বুঝিনি। যখন তুমি কোনো হ্যান্ড গ্রিপ করবা, তখন কী হবে, ভলিউম বাড়ে তখন। বুঝলেন স্যার? যখন তুমি ম্যানুভার করো একটা ডাইনামিকের জন্য, হ্যাঁ যখন তুমি হ্যান্ড গ্রিপ করলাম অথবা স্কোয়াটিংয়ের পজিশনে নিলা একটা পেশেন্ট করে, তখন ঘটনাটা কী ঘটে, অ্যাকচুয়ালি ঘটনাটা কী ঘটে, এখানে কী হয়, প্রিলোড কী হয়, ভেনাস রিটার্ন কী হয়, প্রিলোডটা কী হয়? যেমন স্যার যখন স্ট্যান্ডিংয়ে দাঁড়াবে সে তখন তো পেলোড কমবে। পেনাসিডান কম তুমি যখন গ্রিপিং করো, আমি তো Venous ফার্স্ট return তোমার গ্রিপিং করা, গ্রিপ হলে প্রিলোড বাড়বে স্যার। প্রিলোড বাড়বে, প্রিলোড বাড়লে কী হবে? প্রিলোড বাড়লে স্যার আমার যে অ্যাওর্টিক যে ভাল্ব ওটা দিয়ে ইনক্রিজ ফ্লো হবে, তখন মানে output বাড়বে। ইন্টেন্সিটি বাড়বে, কিসের? অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়বে। ওইটা কী হবে? ওটা তো কমবে স্যার। কেন কমবে? কারণ ওটা তো স্যার ডাইনামিক মানে ডাইনামিক অবস্ট্রাক। বাবা ঠিকটা তো বুঝছি, কমবে কেন? আর শোনো, জিনিসটাকে তোমরা এত জটিল করো, এটা কোনো জটিল বিষয় না, একটা সিম্পল বিষয়। যখন তুমি যে কোনো ম্যানুভার করবা, যে ম্যানুভারে ভলিউমটা বাড়বে, প্রিলোড বাড়বে, ভেনাস রিটার্ন বাড়বে, সেটাতে অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথির খরচ কমবে কেন? ওইখানে বাল্বটা ডাইলেটেড হয়ে যাবে, তার অবস্ট্রাকশনটা কমে যাবে। কমে ইন্টেন্সিটি কম তাহলে অবস্ট্রাকশন কমে গেলে তার মানে ইন্টেন্সিটি intensity কমে যাবে। কমে যাবে। আর যেহেতু ভলিউম বাড়বে তাহলে মারমার বাড়বে, এএসের হ্যাঁ ওটা তো ফিক্সড অবস্ট্রাকশন। এএসএ মারমার, যাতে বেশি ভলিউম বেশি মারমারের ইন্টেন্সিটিটা বাড়বে, সিম্পল জিনিস। তাহলে যেসব ম্যানুভার করলে এলবিতে ভলিউম বাড়বে সেগুলোতে এএসের মারমার বাড়বে, HOCM কমবে। কমবে। আর যেসব ম্যানুভার করলে তার ভলিউম ভেনাস রিটার্ন কমবে, সেখানে এএসের মারমারটা কমবে। কমবে, এটা বাড়বে। ওইটা বাড়বে। ডিপেন্ড অন ভলিউম ওভারলোড, ভলিউম ভেনাস রিটার্ন, হ্যাঁ প্রিলোড, ইয়েস প্রিলোড ডিপেন্ডস অন প্রিলোড। প্রিলোড। আফটার যেসব কন্ডিশনে প্রিলোড বাড়বে, স্যার এখানে বলতে তিনটা জিনিস
আছে, প্রিলুড, আফটারলুড আর কন্ট্রাক্ট। এই এই তিনটা জিনিসের উপরে হ্যাঁ, তার মানে হচ্ছে যে প্রিলোড যেসব কন্ডিশনে বাড়বে এইসব কন্ডিশনে এস বাড়বে, বাট উল্টা হবে। উল্টা হবে। ঠিক আফটার লোডের ক্ষেত্রে কি বলবো? আচ্ছা, এইখানে আমি ওর একটা প্রশ্ন করি। এই যে স্যার যে বললো এই যে প্রিলোড এবং আফটার লোড, এটার উপরে নির্ভর করে বেস করে অ্যাথলেটস মানে এই পেশেন্ট এইচএসিএম বা এসদেরকে একটা অ্যাডভাইস দেওয়া এইচএসিএম কি এই যে প্রিলোড এবং আফটার লোডের বিষয়ে বললো, এটার উপর বেস করে এইচএসিএম এর রুগীদেরকে এক্সারসাইজের ব্যাপারে একটা অ্যাডভাইস দেওয়া হয়, কি দেওয়া হয় সেটা? দেখা হচ্ছে যে স্ট্রেনাস এক্সারসাইজ সে অ্যাভয়েড করে। এইটাই তো। কেন করবে? এই যে এই ব্যাখ্যা হয়ে গেছে এখন কারণ 3 স্যার, দিন আগে। যেমন অ্যাওটিক স্টেনোসিসে যেটা ঘটতেছে, সে যখন এক্সারসাইজ করবে তার পেরিফেরাল ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স কমে যাবে, পেরিফেরাল ভেসোডাইলেশন হবে, তাহলে ওখানে ব্লাড কুলিং হবে। আর যখন এক্সারসাইজ করবে তার ইনক্রিজ ডিমান্ড, তার ডিমান্ড বেড়ে যাবে, আর দিকে পেরিফেরাল কুলিং হবে। কিন্তু তার তো স্যার অবস্ট্রাকশন ফিক্সড, এজন্য তার এডিকুয়েট কার্ডিয়াক এদিকে ভলিউম কমলো, কার্ডিয়াক আউটপুট কমলো, কমতেছে, এদিকে পেরিফেরাল কুলিং হচ্ছে, ডিমান্ড বাড়তেছে। এই তিনটা কারণে স্যার তার সেরিব্রাল হাইপারটেনশন হবে, সিনকোপাল। এই জন্য এই যে হাইপারটেনশন অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি পেশেন্ট অনেকগুলো প্লেয়ার কিন্তু মাঠেই মারা যায়। হ্যাঁ সাইলেন্ট কার্ডিয়াক ইম্পর্টেন্ট। রিপেয়ার এই জিনিস কিন্তু অনেকগুলো ফুটবল প্লেয়ার কিন্তু মারা গেছে। এখন কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে ফুটবল করতে হলে কিন্তু এইচএসিএম এক্সক্লুড করা লাগবে। বুঝছো? এই জন্য এটা এখন মানে ওয়ার্ল্ড মানে ফেডারেশন যেটা আছে তার মানে স্পোর্টস ফেডারেশন, এরা এটা একদম মানে কি করে বলে যে দুইটা পরীক্ষা ম্যান্ডেটরি, এটা হলে ইকো করে দেখতে বসতে এমনটি নাই, ওটা হলে মানে এক্সারসাইজ টলারেন্স টেস্ট করিয়া 10 রুপে না হইলে তোমার প্লেয়ার হিসাবে নিতে হবে। ঠিক আছে? তাহলে এই যে বেসিক জিনিসগুলো এগুলো পুরা বুঝছো এখন? মানে এই ম্যানোভারের বিষয়টা এটা কিন্তু ম্যান্ডেটরি বুঝতে হবে। কজ থেকে রিস্ক ফ্যাক্টর মানে একটা সিস্টেম এর এরিথমিয়ার জন্য স্যার ভেন্ট্রিকুলার ডিভাইডেড ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন। মানে কজ তো এটা স্যার, কিন্তু আর কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, ভালোই তুমি পারছো, অসুবিধা নেই তোমার। তবে এই জিনিসগুলো না তোমাদেরকে এগুলো বলার উদ্দেশ্য হলো যে এস পাইলে তোমাকে ডায়নামিক কন্ডিশনের সব কিছু জিনিস জানতে হবে। তুমি তোমার যে করে ফেলো তুমি কি করছো? স্যার ড্রাইভিং কনসালটেশন করাটা নিয়ে আমাদের স্যার একটু অসুবিধা নেই, তুমি দেখাই বলে এরকম করে আসলে আমরা প্র্যাকটিস করে স্যারের মধ্যে যদি জিজ্ঞাসা করবে তুমি কি করছো, তো স্যার আমি আমার ভয়েসের ডায়াগনোসিস এইটা স্যার ড্রাইভিং কনসালটেশনটা একটু আপনি প্র্যাকটিক্যালি মানে আমরা কি করব? আমরা আসলে এটা প্র্যাকটিক্যালি করতে করা হয় না। থিওরি জানা আছে তো? আচ্ছা এই পেশেন্টটা করি না, এই পেশেন্টটা আমি স্যার বললে হবে, আমাকে বলেন আমি করি স্যার। আমি কি করতে না হবে স্যার? না তোমরা একজন ইয়াং পেশেন্ট নিয়ে আসো, ইয়াং পেশেন্ট। স্যার আমি পেশেন্ট, আপনি আমাকে বলেন আমি কি করব। আমি এটা স্যার আমার একটা লেগিংস আছে, কারণ আমি এটা young কিভাবে patient, করতে হয় young থিওরি পারি, কিন্তু patient প্র্যাকটিক্যালি তোমাকে কোন কোন পদ্ধতিতে করা হয়? একটা হচ্ছে হ্যান্ড গ্রিপ, ঠিক আছে, স্কোয়াটিং, স্ট্যান্ডিং আর ভালস সাবমেন্ট। স্কোয়াটিংয়ে একটা, বসাই আমি একটা, আপনাকে বলবো দাঁড়ানোর পরে একটা। স্যার, প্রথমে তুমি এখন এই বসো, স্কোয়াটিং, এখন আমি অস্ট্রাকটেড করতে থাকি। এখন এটা কাটে অস্কারটেড। স্কোয়াটিং হয় নাই, এই স্কোয়াটিং একেবারে পজিশনে বসতে হবে, তো পারতেছি না স্যার। টয়লেটে বসাবো। এই স্কোয়াটিং পজিশনে স্যার তুমি একটা আমি অস্ট্রাকটেড করব, স্কোয়াটিং করে। করার পরে তোমার যখন স্কোয়াটিং শেষ হবে আমরা বলছি দাঁড়াইবা, দাঁড়ানোর আমরা পরে স্ট্রেস আবার থাকবে, স্ট্রেস থাকবে স্যার। চল দাঁড়াবে, তুমি আবার করবা। ঠিক আছে, এটা একটা হলে আর পেশেন্ট হলে হ্যান্ড গ্রিপ করবা। হ্যান্ড গ্রিপ করব। হ্যাঁ, হ্যান্ড গ্রিপ করে প্রথমে একবার করবা, তারপরে হ্যান্ড গ্রিপে করবা, আবার হাত ছাড়ার পরে আবার করবা। বুঝিনি স্যার। কত সময় স্যার? প্রথমে তুমি প্রথমে নরমাল আমি লাগানো স্যার ফার্স্টে করবা, করার পরে পেশেন্ট হ্যান্ড গ্রিপ করব। হ্যান্ড গ্রিপ তখন করার বুঝতে পরে খেয়াল করব আমি। হ্যাঁ তখন তখন ছেড়ে দেন। ছাড়া দেওয়ার পরে আবার এই পার্থক্যটা আমি অবজার্ভ করবা। তো কত সময় তার করে? মানে হইলো কত সময় ধরে না, হ্যাঁ, তুমি মিনিমাম 1 মিনিট তখন স্যার তাহলে এখানে 1 মিনিট ওখানে 1 মিনিট, আমার তো অনেকটা সময় চলে যাবে। সময় লাগবে, লাগবে। হাইপারডাইনামিকে তো সময় লাগবে। এই জন্য তো এক্সামিনাররা চায় চায় না। না, তোমাকে বললে হ্যাঁ বললে তুমি করতে হইলে তুমি কিন্তু পুরো মেনু আর করতে এটা হচ্ছে পারবে। ভালসাল বানানো। বালসার মধ্যে জামালা পেশেন্ট কমান মানে করতে পারে। কমান্ড করা হচ্ছে। আরেকটা কি স্যার ভালসাল বানানো বলতে আমরা একটা বলেছি কি না কি? আচ্ছা স্যার, লেগ রেজিং হচ্ছে। আরেকটা হচ্ছে স্যার মানে তাকে আমরা অ্যাবডোমেনে প্রেস করব, তাকে বলবো যে আপনি মাথা তোলেন। ওটাও কিন্তু ওইটা জটিল, direction এটা বলা জটিল। আছে। এই দুইটা সহজ, এইটা করে না। এই দুইটা সহজ। হ্যান্ড বসা, গ্রিপ আর এইটা। বসা, বর্ষা দাঁড়ানো। এই যে এই তিনটা করব। হ্যাঁ আর কোন কি? এই যে শোনো, বালসাল বা ম্যানোভার তোমাকে করতে দিই, যদি বলে তোমার অ্যাক্টিভিটি দেখেই তোমাকে থামাই, সহজ। আরেকটা বুঝতে জিনিস- পারবে পারে কি পারে। আরেকটা জিনিস হলো কি তোমার এটা হলো ফিজিক্যাল, হ্যাঁ, আরেকটা হলো কি
কেমিক্যাল করা যায়, ড্রাগ দিয়ে, ML nitrate. হ্যাঁ ড্রাগ দিয়ে তোমার ডায়াগনোসিস করা যায়। যেসব পেশেন্ট মনে করো ডিজেবল, সে ম্যানুভার করতে পারবে না, কিন্তু তাদেরকে ড্রাগ দিয়ে করতে পারবে, ঠিক আছে? তাহলে একটা তার মানে হলো প্রি লোড বাড়লে কী হয়, আফটার লোড কমলে বাড়লে কী হয়, কন্ট্রাক্টিভিটি বাড়লে কী হয়। একটা চার্ট আছে, মানে সুন্দর একটা চার্ট আছে, মুখস্থ করে ফেলবা। মুখস্থ তো বলছে কিন্তু আপনি তো স্যার বুঝাই বলতে বলতেছেন, বুঝাই বলতে গেলে এই তো না হয়তো তুমি চারটা প্রথম শোনো, একটা জিনিসকে মেমোরাইজ প্রথমে করতে হবে, তারপরে এটা এক্সপ্লেন করতে হবে। জি স্যার। মেমোরাইজ না হলে তুমি তো এক্সপ্লেন করতে হবে। হ্যাঁ তুমি দেখো যেখানে প্রিলোডে দেখানো এরো দিয়ে দেখানো আছে, ফার্স্টের চার্টে এরো দিয়ে দেখানো আছে যে কোনটা বাড়লে কোনটা কমে, বাড়লে কোনটা কমে। হ্যাঁ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, এটা কিন্তু তোমার জানতে হবে। যাই হোক এসের এই লোকই তোমার। আর আরেকটা জিনিস এখন বেশি লাফালাফি করতেছে সবাই মিলে টাবি নিয়ে, হ্যাঁ টাবি নিয়ে, বাংলাদেশেও টাবি শুরু হয়েছে তখন লাফালাফি করতেছে। টাবি জিনিসটা ইন্ডিকেশন কি তাদেরকে করা হয়? ইন্ডিকেশন হচ্ছে যে কি স্যার, মানে সিভিয়ার সিমটোমেটিক অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস পেশেন্ট হু আর হাই রিস্ক ফর সার্জারি, নাম্বার 1। হাই রিস্ক ফর সার্জারি বলতে কাদেরকে বোঝায়? এক্সাম্পল হচ্ছে যদি স্যার প্রিভিয়াস থ্রাকোটমি থাকে, তোমার তার যদি লিভার সিরোসিস থাকে, এগুলো হচ্ছে মানে হাই রিস্ক বোঝায় স্যার। মোট কথা হচ্ছে যেসব পেশেন্টের কন্ট্রাইন্ডিকেশন ফর এভিয়া। আর 2 নম্বর বলছে যে কি যারা পেশেন্ট আনউইলিং টু ডু সার্জারি ডিউ টু কোমরবিডিটি। হ্যাঁ ওই তো এটাই। আর 3 নম্বর হচ্ছে তার যদি অ্যাডিকুয়েট ওই যে অ্যানুলাস ডাইমেনশন যদি অ্যাডিকুয়েট থাকে আর ভাস্কুলার অ্যাক্সেস যদি সুইটেবল থাকে, তাহলে তোমার এটা তারপর করা যাবে। হাবির কমপ্লিকেশন। তারপর কমপ্লিকেশন হচ্ছে স্যার থ্রম্বোএম্বোলিজম একটা স্যার, তারপরে ইনজুরি হতে পারে সারাউন্ডিং স্ট্রাকচারে স্যার, আর প্যারাভালভুলার লিকেজ হতে পারে যদি সাইজ অ্যাডিকুয়েট না হয়। এটা টাবি সব জায়গায় আছে, খুব কমন। এটা একটা টাবি কমপ্লিকেশন। ডিসলস্ট হইতে পারে, ডিসলস্ট হইতে পারে, জি স্যার। হ্যাঁ ডিসলস্ট। যাই হোক প্রত্যেকটা জিনিসের কিন্তু মেরিট ডিমেরিট আছে, ইন্ডিকেশন কন্ট্রা ইন্ডিকেশন আছে, এগুলো দেখে নিবা। আর হচ্ছে কি এসের আরেকটা জিনিস এই যে পালসের ব্যাপারে, পালসের ব্যাপারে তোমাদেরকে একটা জিনিস শোনো, বইয়ের মতো করে বলতে গেলে কিন্তু বলে এই পালস কীরকম থাকে, লো ভলিউম স্লো রাইজিং পালস। লো ভলিউম কেন হয় লো ভলিউম হচ্ছে স্যার ডিউ টু লো কার্ডিয়াক আউটপুট। আর স্লো রাইজিং? স্লো রাইজিং হচ্ছে স্যার মানে নর্মালি আমরা যখন অবস্ট্রাকশন থাকে না তখন তো মানে আমাদের ইজেকশন করার সাথে সাথে ভলিউমটা যাচ্ছে, আমি ফিল করতেছি রাইজটা রিপিট হচ্ছে, কিন্তু এখানে তো স্যার অবস্ট্রাকশনের কারণে তার যে ইজেকশনটা একটু সময় ধরে যাচ্ছে, এই জন্য আমরা এখানে রাইজিংটা প্রলং ইজেকশনের কারণে প্রলং ইজাইজেশনের কারণে এটা স্লো রাইজিং। স্লো রাইজিং, স্লো রাইজিং। এটার সাথে লেট পিকিং ইন্ডিকেট সিভিয়ার অফ মানে মাইল্ড টু মডারেট এসএস স্যার পিকিংটা মানে আর্লি অর মিডে হয়, আর লেটে হয় সিভিয়ার এসএস পিকিংটা। এটার সাথে এটা কোন জায়গায় দেখতে হয়, কোন পালসে দেখতে হয়, কোন জায়গায়? ক্যারোটিড পালসে দেখতে হবে স্যার, এই পালসটা অলওয়েজ শুড বি ক্যারোটিড আর লো ভলিউম পালস। আপনি বলুন এটা মনে হলো কোন আর কোন জায়গায় দেখতে হয়? এটা হচ্ছে ক্যারোটিড পালস। লেট পিকিং কেন হয়? লেট পিকিং কেন হয়? জি স্যার, লেট পিকিং কেন হয়? পিক লেটে কেন? মানে লেট পিকিং এর মেকানিজম কি? শোনো একটা জিনিস কষ্ট করে তোমরা আর এগুলো তোমার দ্বারা পরীক্ষার জন্য দেওয়া হয় মরি না, কিন্তু বাট তোমার নলেজ এবং তোমার কনসেপশনটারে ক্লিয়ার করার জন্য তুমি একটা নর্মাল পালস কীরকম, নর্মাল পালসের ওয়েভ কীরকম, রেস্ট হবে আবার ডাউন হয়ে যাবে ওটা দেখো, এরকমই। ঠিক আছে? এটা নর্মাল পালস কীরকম এবং এই পালসটা কি এসে কীভাবে চেঞ্জ হয়, এটা দেখতে 5 মিনিট লাগবে। এটা বই থেকে বাইর করে এটা নর্মাল পালসের ওয়েভটা কীরকম আর এসের ওয়েভটা কীরকম, কথা বুঝছো না? তাইলেই তুমি বুঝতে পারবে যে এটা কীরকম হয়। তোমাকে এই পালসটা তোমার ক্যারোটিডে দেখতে হয়, আর ক্যারোটিডে যদি কোনো কারণে না দেখে ব্র্যাকেলে দেখতে হবে, ব্র্যাকেলে দেখতে হবে, ঠিক আছে? এই জিনিসটা এই যে পালস এবং এটার পেশেন্টের বিপি কীরকম থাকে, বিপি হচ্ছে স্যার মানে লো সিস্টোলিক নরমাল ডায়াস্টোলিক ন্যারো পালস প্রেশার। ন্যারো পালস প্রেশার থাকে, ন্যারো পালস প্রেশার কেন থাকে? স্যার যে তার তো সিস্টোলিক যে ব্লাড প্রেশারটা এটা তো কমে যাচ্ছে স্যার, সিস্টোলিকের কারণে কার্ডিয়াক আউটপুট কমে যাচ্ছে, তো সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশারটা কম হচ্ছে, ডায়াস্টোলিকটা নরমাল থাকতেছে, তাহলে এটা যেহেতু যেহেতু তার এওয়াটাতে কোনো সমস্যা নেই, জি স্যার।
বাল্বে লিক করতেছে না, তার মানে ডায়াস্টোলিকটা ঠিক আছে। ঠিক উল্টাটা ঘটে এয়ারে এয়ার তাহলে তোমার আলাদা করে পড়ার তো দরকার নেই। এসে তার ওটা ঠিক আছে, বাল্ব ঠিক আছে, লিক নাই, তার মানে ডায়াস্টোলিক ঠিক আছে। সিস্টোলিক কার্ডিয়াক আউটপুট কমতেছে বিধে সিস্টোলিক কমতেছে, উল্টাটা করতেছে এয়ার। ঠিক আছে, এই টুকি টুকি জিনিসগুলো তোমাদেরকে জানলেই হবে, আর বেশি বুঝতে পারবে না। ফার্স্ট আজকে একটা তোমার কোশ্চেন করে যাই এস রিমেডিভ হইতে পারে কি না এটা কিন্তু এস বলছে এস রিমেডিভ হইতে পারে কি না, আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভ হচ্ছে হতে পারে। হইতে পারে মানে সিঙ্গেল ভালো আর্টিস্ট এস রিমেডিভ কত পার্সেন্ট সিঙ্গেল লিমিটিং এস 5 to 10%, স্যার। কত 5 to 10 সিঙ্গেল আইডি জি স্যার।